सत श्री अकाल। मैं मधुबाला, साइंस मिस्टर, सरकारी हाई स्कूल नाईवाला, जिला बरनाला। प्यारे बच्चों, अज असी 10वीं क्लास के पाठ नंबर 6 विचों मनुखा विच पोषण बारे पढ़ांगे। असी पौधों विच पोषण बारे पहला ही पढ़ चुके हाँ। हुण असी मनुखा विच पोषण बारे पढ़ांगे। मनुखा विच पोषण नूं समझण लई सानूं आहार नली अते पाचन प्रणाली दे नाल जुड़ियां हुई कुछ ग्रंथियां बारे समझना पवेगा। असी इसनूं एक मॉडल की सहायता नाल समझते हाँ। बच्चों, मेरे कोले एक मनुखी भोजन प्रणाली का मॉडल है। इस दे विच असी भोजन प्रणाली के वख-वख अंगां बारे देख सकते हाँ। मनुखी भोजन नली मूल रूप विच मूँह तो शुरू होकर गुदा द्वार तक खत्म होती है। यह एक लंबी पेशीदार नली वर्गी संरचना है जो कि लगभग 9 मीटर लंबी होती है। इस दे मुख्य अंग केड़े-केड़े हैं? सब तो पहला मूँह, उस तो बाद आहार नली जिसनूं ईसोफेगस भी कहा जाता है। उस तो बाद यह अंग्रेजी के अखर जे या सी वर्गी संरचना मेदा, उस तो बाद छोटी अंदर, फिर वड्डी अंदर। भोजन प्रणाली दे नाल कुछ ग्रंथियां भी जुड़ियां हुई होंदियां हन जो कि पाचक रसां दा रिसाव करदियां हन अते भोजन दे पाचन विच मदद करदियां हन। मूल रूप विच मनुखी भोजन प्रणाली विच किहड़ियां-किहड़ियां ग्रंथियां हन? लार ग्रंथियां, मेदे दी कंद विच मेदा ग्रंथियां और जफर ग्रंथियां। उस तो बाद यह पत्ते वर्गी संरचना जो मेदे दे हेठां पई है, यह लुबा ग्रंथि या पैनक्रियाज है। उस तो बाद यह भूरे रंग की ग्रंथि जिगर या लिवर है। उस तो अलावा छोटी अंदर की कंध विचों भी ग्रंथियां होंदियां हन जिन्हां अंदर ग्रंथियां कहा जाता है। बच्चों, आओ असी हुण भोजन प्रणाली के सारे हिस्सों नूं विस्तारपूर्वक अध्ययन करिए। सब तो पहला भोजन प्रणाली का पहला हिस्सा है मूँह। असी इस चित्र विच देख सकते हाँ, ये है मूँह। मूँह बुल्ला नाल घिरिया होया एक छेद हुंदा है जो मूँह खोड़ विच खुलदा है। यह भोजन नूं अंदर पहुंचाउण दा काम करता है। उस तो बाद मूँह खोड़ विच 3 संरचनावां होंदियां हन। नंबर 1 दंद, जीभ अते लार ग्रंथियां। सब तो पहला दंद। मनुखा विच दंद 2 जोड़े सैटां विच पैदा होंदे हन। सब तो पहला दुध दे दंद पैदा होंदे हन जो कि गिनती विच 20 होंदे हन। लगभग 12 साल की उम्र दे विच दुध दे दंद स्थाई दंदां नाल बदल जाते हैं जिन्हां जो कि गिनती विच 32 होंदे हन। दंद भोजन नूं चबाउण अते पाचन पीसन का काम करते हैं तां जो इसका पाचन इसनूं निगलना अते पचाना सौखा हो जाए। उस तो बाद जीभ एक बहुत ही पेशीदार अंग हुंदा है जो कि साडे मूँह विच स्थित हुंदा है। इसके ऊपर स्वाद के खेतर हुंदे हन जो सानू वख-वख तरह के स्वाद का पता दसदे हन, जिवें मिठा, नमकीन, कौड़ा, खट्टा। ये सारे स्वादां का पता सानू जीभ तो लगता है। कि जीभ का होर भी कोई काम है? हाँ जी, जीभ दे कई काम हुंदे हन। नंबर 1 जीभ भोजन नूं बार-बार दंदां दे हेठां भेजदी है तां जो उसनूं आसानी चंगी तरह पीसिया जा सके। जीभ लार नूं भोजन दे नाल मिलाउण दा काम करदी है। यह मूँह की सफाई भी करती है। इस तो अलावा जीभ सानू बोलन विच भी मदद करती है। उस तो अगे आ गया लार ग्रंथियां। बच्चों, तुसीं देखिया होवेगा कि जदों साडे सामने कोई स्वादिष्ट भोजन पिया हुंदा है
ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਾ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਜੋੜੇ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋੜਾ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਜਵਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜੋੜਾ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਜੋੜੇ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਕਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ या लार एमाइलेज कहा जाता है। यह भोजन विच मौजूद स्टार्च नूं शक्कर विच बदल देंदी है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਪਰਖ ਨਲੀਆਂ ਕੁਝ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਘੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਰਚ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਇਓਡੀਨ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਖ ਨਲੀ ਨੂੰ A ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਖ ਨਲੀ ਨੂੰ B ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੌਲ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਬੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਰਖ ਨਲੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਖ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਪਤਲੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਖ ਨਲੀ A ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਪਰਖ ਨਲੀ B ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ ਨਲੀ A ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਖ ਨਲੀ B ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾਇਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ਨਲੀ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੇਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਆਹਾਰ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ
वो है मैदा। मैदा एक बहुत ही पेशीदार अंग्रेजी के अखर जे या सी वर्गे आकार की एक रचना होंदी है जो कि भोजन नली तो भोजन नू ग्रहण करता है। यह भोजन नू चंगी तरह घुमा के यदि मांसपेशियां की फैलन और सुंगड़न की क्रिया नाल यह भोजन नू बहुत पतले एक पेस्ट के रूप में बदल दिंदा है। मैदे की कंध विच कुछ ग्रंथियां होंदियां हन जिन्हां विचों मैदा रस पैदा होंदा है। इस पाचक रस विच की पदार्थ होंदे हन? इस पाचक रस विच एक एंजाइम पैप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक तेजाब अते म्यूकस हुंदा है। इन्हां तिन्हां दे कम देखिए। पैप्सिन एक प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है जो कि मैदा रस विच मौजूद हुंदा है। यह प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन यह एंजाइम सिर्फ तेजाबी माध्यम विच ही काम करता है। दूजा हाइड्रोक्लोरिक तेजाब। मैदा ग्रंथियां विचों एक तेजाब पैदा होता है, हाइड्रोक्लोरिक तेजाब। इसके की काम हैं? यह एंजाइम माध्यम नू तेजाबी बना देता है तां जो पैप्सिन एंजाइम अपना काम कर सके। होर HCl दे की काम हैं? HCl भोजन दे नाल आए जीवाणुओं नू मारदा है। यह भोजन नू सड़न तो बचाता है। हाँ जी बच्चों, तुसी जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक तेजाब बहुत ही शक्तिशाली तेजाब हुंदा है। ये चमड़ी अते कपड़ियां नू साड़ दिंदा है। फिर साडे मैदे विच तेजाब मैदे की कंध नू नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? हाँ जी, इसका कारण है मैदा रस विच मौजूद म्यूकस। म्यूकस मैदे की कंध उत्ते एक मोटी परत बना लेंदा है जिसके कारण HCl मैदे की कंध के संपर्क विच नहीं आता अते मैदे की कंध नू HCl तो कोई नुकसान नहीं हुंदा। परंतु जदों असीं बहुत ही मिर्च मसाले वाला भोजन खाने हां या बहुत लंबे समय तक भोजन नहीं करते तां अतिरिक्त तेजाब साडे मैदे विच पैदा हो जाता है। इस नू तेजाबी पानी या एसिडिटी कहा जाता है। यह बहुत तकलीफदेह हुंदी है। इस नू ठीक करने लई असीं इनो वर्गे कुछ बेस दा खार दा उपयोग करते हां। खार तेजाब नू उदासीन करके उसका प्रभाव घट कर दिंदा है। हाँ जी, हुण उस तो बाद भोजन प्रणाली का अगला हिस्सा छोटी आंदर। छोटी आंदर मैदे तो भोजन छोटी आंदर विच प्रवेश करता है। ये छोटे छोटे हिस्सों विच छोटी आंदर विच प्रवेश करता है जिसनों की अपरोधनी नाम की एक मांसपेशी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। छोटी आंदर एक बहुत ही पेशीदार नली वर्गी संरचना है जो कि लगभग 6 मीटर लंबी होती है, परंतु बहुत ही कुंडलीदार होने करके ये छोटी जी जगह विच स्थित होती है। वख-वख जंतुओं विच छोटी आंदर की लंबाई वख-वख होती है। जिवें कि शाकाहारी जंतुओं विच छोटी आंदर की लंबाई ज्यादा होती है क्योंकि सैलूलोज का पाचन करना औखा होता है, परंतु मांसाहारी जंतुओं विच छोटी आंदर की लंबाई घट होती है क्योंकि मांस का पाचन करना सौखा होता है। छोटी आंदर विच भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके लिए छोटी आंदर विच 3 ग्रंथियां अपने पाचक रसां का रिसाव करदियां हन। पहली ग्रंथि लुबा ग्रंथि, दूजी जिगर, तीजी आंदर ग्रंथि। हाँ जी, लुबा ग्रंथि मैदे के हेठा पई एक छोटी जी पत्ते वर्गी संरचना है
ਰਿਸਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਚਕ ਰਸਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੂਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾਚਕ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਪਾਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੂਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਗਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੂੜੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਚਕ ਰਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਤਾ ਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਾ ਰਸ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੈਲੀ ਵਰਗੀ ਸੰਰਚਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਤਾ ਰਸ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਾ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਖਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੇਵਲ ਖਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪਿੱਤਾ ਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਤਾ ਰਸ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਗਲਿਸਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੋਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਿੱਤੀ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਉਂਗਲੀ ਵਰਗੇ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਤ ਵਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੋਖਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਸੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆਂਦਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ
ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਚਕ ਰਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਪਚਿਆ ਭੋਜਨ ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 9 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਲੀ ਵਰਗੀ ਪੇਸ਼ੀਦਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਮੂੰਹ, ਜੋ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਵਿੱਚ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਦੰਦ, ਜੀਭ ਅਤੇ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਾ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿਕਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਾਚਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਟਾਰਚ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸੋਫੇਗਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀਦਾਰ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾੜੇ ਪੇਸਟ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪੈਪਸਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, HCl, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਪਸਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਮਿਊਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਦੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪੇਸ਼ੀਦਾਰ ਨਲੀ ਵਰਗੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਲੂਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਜਿਗਰ ਪਿੱਤਾ ਰਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਂਦਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆਂਦਰ ਰਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੋਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਸੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥ ਮਲ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਮੂੰਹ, ਭੋਜਨ ਨਲੀ, ਮੈਦਾ, ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਬਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਲਿਵਰ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਂਦਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਪਸਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।